یہ ہے ارجنٹینا، جس کو اس وقت دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے تھا۔ آج سے صرف 100 سال پہلے ارجنٹینا دنیا کے امیر ترین کنٹریز میں سے ایک تھا۔ ارجنٹینا کی اکانومی اتنی تیزی سے ڈیولپ کر رہی تھی کہ اسے امریکہ کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ارجنٹینا کی یہ پرفیکٹ جغرافی تھی۔ ارجنٹینا کے سینٹر میں برازیل اور یوروگوائے کے بارڈرز تک پھیلا ہوا یہ پیمپس ریجن ہے، جو شاید ہماری پوری دنیا میں سب سے زیادہ فرٹائل ایریا ہے۔ یہاں کا موسم، بارش اور زمین ہر قسم کے ایگریکلچر کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح ارجنٹینا کے نارتھ میں زبردست ریور سسٹم ہے، جہاں پر کرانا اور یوروگوائے ریور جیسے بڑے دریا ہیں، جن سے نہ صرف ایگریکلچر اور پینے کے لیے صاف پانی ملتا ہے، بلکہ ارجنٹینا ان ریور سے اچھی خاصی بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔ ارجنٹینا کی ساری ویسٹرن سائڈ پر اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے، جو اسے دوسرے کنٹریز سے ایک زبردست نیچرل پروٹیکشن دیتی ہے، اور پھر ایسٹرن سائڈ پر دا مائٹی اٹلانٹک اوشن ہے، جس کے ساتھ ارجنٹینا کی 5000 کلومیٹرز لمبی کوسٹ لائن ہے۔ اس کوسٹ لائن کی وجہ سے ارجنٹینا ایزیلی گلوبل مارکیٹ سے کنیکٹڈ رہتا ہے، اور بارڈرز کے ساتھ یہ سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہر سال 1 ملین ٹن کے قریب مچھلی پکڑی جاتی ہے، جس میں سے زیادہ تر دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ابھی تک تو یہ ارجنٹینا کے صرف جیوگرافک ایڈوانٹیجز تھے۔ ارجنٹینا میں دنیا کے تیسرے سب سے بڑے لیتھیم، دنیا کے 9ویں سب سے بڑے سلور، 17ویں سب سے بڑے گولڈ، 18ویں سب سے بڑے نیچرل گیس اور 32ویں سب سے بڑے آئل کے ریزروز ہیں۔ ارجنٹینا لٹرلی ایک گاڈ گفٹڈ کنٹری ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد اٹ واز نیچرل کہ ارجنٹینا بہت جلد ایک ورلڈ سپر پاور بنے گا، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ 19 سینچری کے آخر میں ارجنٹینا کا جی ڈی پی کینیڈا، آسٹریلیا اور یو کے سے بھی زیادہ تھا۔ امریکہ اور ارجنٹینا کو اس وقت فیوچر کی ورلڈ سپر پاورز پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن پھر ایک دم ایسا کیا ہوا کہ ورلڈز فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آج 100 سال بعد دی بگیسٹ ٹریجڈی آف ساؤتھ امریکہ بن چکا ہے۔ ارجنٹینین کرنسی لگاتار اپنی ویلیو کھو رہی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ارجنٹینا کی کرنسی اپنی 50% ویلیو لوز کر چکی ہے۔ لوگوں میں فرسٹریشن اور بے چینی بڑھ رہی ہے، اور پروٹیسٹ سے بچنے کے لیے ارجنٹینین گورنمنٹ نے بہت سخت پالیسیز انٹروڈیوس کروا دی ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے ارجنٹینا کے ساتھ جس نے اسے اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک ورلڈ سپر پاور نہیں بننے دیا؟ اس ویڈیو میں ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر اکانومسٹس اور پولیٹیشینز کے لیے بہت سے لیسنز ہیں کہ ایک کنٹری کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 20th سینچری کے شروع میں دنیا کی آبادی بڑھ رہی تھی، اور جہاں سب کنٹریز فوڈ شارٹیج کا شکار تھے، وہیں ارجنٹینا اس پیمپس کی فرٹائل زمین میں بھرپور اریگیشن کر کے پوری دنیا کو فوڈ سپلائی کر رہا تھا۔ ارجنٹینا کا انفراسٹرکچر، اکانومی سب کچھ بوم کر رہا تھا۔ ارجنٹینا کے کیپٹل بوئنس آئرس کو ساؤتھ امریکہ کا پیرس کہا جانے لگا۔ اس وقت ارجنٹینا کی ایگریکلچرل انڈسٹری میں انویسٹ کرنا ایسا تھا جیسے آج کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کرنا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، بٹ کیونکہ بہت سے لوگ امیر ہو رہے تھے تو ہر کوئی ارجنٹینا میں پیسہ لگانا چاہتا تھا۔ 1920s تک ارجنٹینا اور امریکہ دونوں کی اکانومیز برابر آ چکی تھیں۔ امریکہ کی طرح ارجنٹینا کو بھی لینڈ آف اپرچونٹیز کہا جا رہا تھا، مگر امریکہ اور ارجنٹینا میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ جہاں امریکہ میں ایگریکلچرل زمین میرٹ پر کسانوں میں بانٹی جا رہی تھی، وہیں ارجنٹینا میں یہ ساری زمین پہلے سے ہی چند امیر خاندانوں کو دے دی گئی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ سارا پیسہ چند لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا تھا، اور کیونکہ ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا تو نہ وہ کوئی انوویشن کر رہے تھے اور نہ ہی کام کو ایکسپینڈ کر رہے تھے۔ یہ وہی ٹائم تھا جب امریکہ تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا تھا، مگر دوسری طرف ارجنٹینا کی یہ فیملیز اپنا انفلوئنس یوز کر کے گورنمنٹ سے ایسی اکنامک پالیسیز اپروو کروا رہی تھی جس میں ایگریکلچرل ایکسپورٹ کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا، اور نتیجتاً باقی سیکٹرز نیگلیکٹ ہوتے گئے۔ اسی کا نقصان یہ ہوا کہ 1929 میں جب دی گریٹ ڈپریشن آیا اور گلوبل ڈیمانڈ گر گئی تو ارجنٹینا کے پاس کوئی اور سیکٹر تھا ہی نہیں جس پہ وہ ریلائی کرتا، اور نتیجتاً صرف چند مہینوں بعد ارجنٹینا دنیا کی سب سے سٹیبل، بڑی اور فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی سے دنیا کی سب سے انسٹیبل اکانومی بن گیا، اور تب سے لے کر آج
आज तक ये ऐसा स्विच है जो अर्जेंटीना कभी ऑफ नहीं कर सका, और इसमें अर्जेंटीना की लीडरशिप का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी अर्जेंटीना की इकोनॉमी द ग्रेट डिप्रेशन के असरात से बाहर आ ही रही थी कि 1940 में जनरल हुआन डोमिंगो ने एक मिलिट्री कू करके हुकूमत का तख्ता उलट दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट हुआन के नजदीक अर्जेंटीना की इकोनॉमिक कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो एक्सपोर्ट पर बहुत डिपेंडेंट था और उसकी सारी इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज पर रिलाई करती थी। प्रेसिडेंट हुआन ने इसका सोल्यूशन ये प्रपोज किया कि अर्जेंटीना को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अर्जेंटीना को बाहर की दुनिया से कट ऑफ किया जाए और सब सेक्टर्स स्टेट के कंट्रोल में लाए जाएं। ऐसे टाइम पर जब सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी, वहीं अर्जेंटीना बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और सारे इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्सपोर्टर्स अर्जेंटीना छोड़कर जाने लगे। गो के 1950s में प्रेसिडेंट हुआन को भी एक और मिलिट्री कू के नतीजे में प्रेसिडेंटशिप से उतार दिया गया, मगर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे ही चलती रही। अर्जेंटीना एक सोशलिस्ट कंट्री बन चुका था जहां पर लोगों को हैवी सब्सिडीज और सैलरीज दी जा रही थी, मगर दूसरी तरफ नेशनलाइजेशन की वजह से गिनती की सिर्फ चंद इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, बाकी प्राइवेट बिजनेसेस ना होने के बराबर थे क्योंकि सब इन्वेस्टर्स अर्जेंटीना छोड़कर दूसरे कंट्रीज में चले गए थे। अब जब इकोनॉमी पैसा जनरेट ही नहीं करेगी तो आप लोगों को बेनिफिट्स कहां से दोगे? और क्योंकि अर्जेंटीना के लोग एक हाई सैलरी और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हो चुके थे, तो गवर्नमेंट के पास वापसी की कोई ऑप्शन नहीं थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना की गवर्नमेंट्स ने एक तो लोन्स लेना शुरू कर दिए और दूसरा ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अर्जेंटीना में जबरदस्त इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई। जाहिर है जब आप IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से लोन्स लें तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इतने अरसे में लोन की इंस्टॉलमेंट इस इंटरेस्ट रेट पर वापस करनी है। एक तरफ अर्जेंटीना इस लोन और मनी प्रिंटिंग वाले साइकिल में फंसता जा रहा था और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पीक पर थी। हर कुछ साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। 1980s तक अर्जेंटीना में इकोनॉमिक सिचुएशन बदतरीन हो चुकी थी। डेली यूज की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गई और अर्जेंटीना में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये सारा सिलसिला 1990 में जाकर रुका जब एक नई गवर्नमेंट ने अर्जेंटीनियन पेसो का रेट डॉलर के साथ फिक्स कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब अर्जेंटीना अपनी मर्जी से पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। अब अर्जेंटीना क्योंकि पिछले 30 सालों से अपने सारे खर्चे पैसे प्रिंट करके पूरा कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था और इससे निकलने का एक ही तरीका था और वो था फॉरेन लोन्स। गवर्नमेंट ने IMF से फिर से हैवी लोन्स पकड़कर इकोनॉमी चलाना शुरू की। फिर से वोटर्स को खुश करने के लिए अनअफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और इस सब का नतीजा ये होता था कि शॉर्ट टर्म में तो अर्जेंटीना तरक्की कर जाता था, मगर फिर हर 3 से 5 साल बाद जब लोन रीपेमेंट की बारी आती तो अर्जेंटीनियन इकोनॉमी क्रैश कर जाता है। हर थोड़े अरसे बाद अर्जेंटीना में बूम आता है, मगर 3 से 5 साल बाद फिर इकोनॉमी क्रैश कर जाती है और अभी फिर ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना एक बार फिर एक जबरदस्त इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए अर्जेंटीना को ग्लोबल ट्रेड के लिए अपने आप को ओपन करना होगा। इतनी जबरदस्त मैरीटाइम पोजीशन होने के बावजूद अर्जेंटीना का ग्लोबल ट्रेड का शेयर बहुत ही कम है। इस ट्रेड को बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर रेवोल्यूशनाइज करना होगा ताकि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा सके। वो जो दुनिया से कट ऑफ होने की पॉलिसी थी उसे अब फाइनली खत्म करना होगा, बिकॉज इस ग्लोबलाइजेशन की एज में दूसरों से कनेक्टेड हुए बगैर आप इनोवेशन नहीं कर सकते। अर्जेंटीना वाकई में एक गिफ्टेड कंट्री है और जो नेचुरल रिसोर्सेज कुदरत ने उसे दिए हैं आज भी वो उसे दुनिया की एक सुपर पावर बना सकते हैं। अर्जेंटीना और अमेरिका एक बहुत बड़ी मिसाल है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको कहां तक ले जाती है। सिर्फ अर्जेंटीना ने गलती पे गलती की और किसी जमाने में अमेरिका के बराबर होने के बावजूद आज वो उससे बहुत पीछे रह गया है। अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।